नमस्कार बंधुरा कैरियर उइजडमे तुम्हारे सकलके स्वागतम। तुम्हारे संगे रयेछि आमि सुब्रत। तो बंधुरा गुरुत्वपूर्ण आपडेट निये चले एलाम। भारतीय रेले नतून नियोग संक्रांत बिराट आपडेट प्रकाशित हयेछे। देखो तुम्हारे इतिमध्ये किन्तु अ্যাসিস্ট্যান্ট लोको पायलट बा एएलपी पोस्टेर भ্যাকেন্সি प्रकाशित हये गेছে और अनलाइने तार फर्म फिल आप चलছে। एरपर तुम्हारे टेकनिशियान पोस्टे 9000 भ্যাকেন্সি प्रकाशित हबे, ठीक आछे। एबं तुम्हारे मार्च थेके एप्रिल मासेर मध्य तार अनलाइन फर्म फिल आप चलবে। एरपर तुम्हारे प्रश्न रयेछे एनटीपीसी एबं ग्रुप डी বা লেভেল 1 পোস্ট কবে প্রকাশিত হবে। তো দেখো গতকাল ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট। তো সেই বাজেটের পর কেন্দ্রীয় সরকারের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তিনি কিন্তু প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন। তো সেই প্রেস কনফারেন্সে একজন সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করে যে রেলের যে নিয়োগ, নতুন নিয়োগ, সেই নিয়োগগুলো কবে আসবে, কারণ অনেকে তো রেলের কাছ থেকে রোজগার আশা করে, নতুন নিয়োগ আশা করে। তো সেই প্রশ্নের উত্তরে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন যে এবার থেকে রেলের রিক্রুটমেন্ট সিস্টেমটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, প্রত্যেক বছর বছর রিক্রুটমেন্ট হবে এবং রেলওয়ে মিনিস্টার কিন্তু প্রত্যেকটা রিক্রুটমেন্টের টাইমলাইন দিয়ে দিয়েছেন ভিডিওর মাধ্যমে, ঠিক আছে। তো দেখে নাও সেই ভিডিওটা। आपका क्या क्वेश्चन था सिद्धार्थ भाई? अगले एक साल में कितनी वंदे भारत आप लोग एक हफ्ते में एक निकल रही है, एक हफ्ते में। दूसरा सवाल ये है कि जब हम रोजगार की बात करते हैं तो रेलवे को लेकर लोगों की उम्मीद रहती है कि रोजगार आएंगे, और जब पिछला जनरल इलेक्शन था उससे पहले एक तरीके से अभी 1,54,000 लोगों का रोजगार कंप्लीट हुआ है। 1,54,000 लोगों का, 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ। बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1, ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज है, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 हिस्से किए गए कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की ये डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े, और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता है टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर एक साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं, हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है, फिर एस्टिमेट बन के निकलता है ना, फिर हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग बनता है। अभी 1.5 लाख लोगों को जॉब दिया है। आप सोचो उस एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटी, 500 से ज्यादा शहर, कितनी शिफ्टें, 1000 से ज्यादा शिफ्टें, 15 लैंग्वेजेस, 1-1 करोड़ लोग एप्लीकेशन। कहीं पे कोई कंप्लेंट आई? 0 कंप्लेंट। कहीं पे कोई पेपर लीक? 0 पेपर लीक। कंप्लीट हुआ ना एकदम ट्रांसपेरेंटली। पार्लियामेंट में हमारी ऑपोजिशन के लोग, कांग्रेस के एक एमपी बोले कि आश्चर्यचकित है कि इतना बड़ा एग्जाम कैसे बिना कोई पेपर लीक के हो गया। तो एक उस चीज को भी तो देखो। তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে যে এবার থেকে কিন্তু রেলের রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। বিগত সময় তোমরা দেখেছো 4 বছর 5 বছর পর পর রেলের নতুন ভ্যাকেন্সি আসতো, তো সেরকম কিন্তু আর হচ্ছে না।
ঠিক আছে। এবার থেকে প্রত্যেক বছরই ভ্যাকান্সি আসবে এমনটা কিন্তু রেলমন্ত্রী নিজে জানিয়েছেন। এবং 4টি ক্যাটাগরিতে ভ্যাকান্সি মূলত আসবে। প্রথমত তোমাদের টেকনিক্যাল যে এএলপির পোস্ট রয়েছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট, তারপরে তোমাদের বিভিন্ন টেকনিক্যাল পোস্ট, এবং তারপরে তোমাদের নন টেকনিক্যাল বা এনটিপিসি পোস্ট, এবং তারপরে তোমাদের গ্রুপ ডি বা লেভেল 1 পোস্ট। তো যেটা তোমাদের এএলপি পোস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট, তো সেই ভ্যাকান্সি তোমাদের কিন্তু প্রত্যেক বছর জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হবে। তারপরে তোমাদের বিভিন্ন টেকনিক্যাল পোস্ট যেমন তোমাদের টেকনিশিয়ান, ঠিক আছে, সেই সঙ্গে তোমাদের জেইডি পোস্ট, এসএসসি পোস্ট, এই সমস্ত রিক্রুটমেন্ট তোমাদের আসবে এপ্রিল মাস নাগাদ। ওকে, এপ্রিল মাস নাগাদ আসবে। আর সেই সঙ্গে তোমাদের নন টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটাগরি বা এনটিপিসির বিভিন্ন পোস্ট, তো সেই ভ্যাকান্সি তোমাদের আসবে প্রত্যেক বছর জুন মাস নাগাদ। এবং সেই সঙ্গে তোমাদের বহু প্রতীক্ষিত গ্রুপ ডি বা লেভেল 1 পোস্ট, গ্রুপ ডি, তো গ্রুপ ডির ভ্যাকান্সি তোমাদের আসবে প্রত্যেক বছর অক্টোবর মাসে, ঠিক আছে। তো দেখো, তোমাদের যদি প্রত্যেক বছর নিউ রিক্রুটমেন্ট এরকম প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ এএলপি, তারপরে তোমাদের টেকনিক্যাল পোস্ট, তারপরে তোমাদের নন টেকনিক্যাল পোস্ট, এবং তারপরে গ্রুপ ডি বা লেভেল 1 পোস্ট, তাহলে তোমাদের সুবিধা কী কী হবে আর অসুবিধা কী কী হবে দেখে নাও। দেখো, তোমাদের যদি প্রত্যেক বছর রিক্রুটমেন্ট বেরোয়, সেক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু ভ্যাকান্সি অনেকটাই কমে যাবে, ঠিক আছে। আগে যেমন আসতো গ্রুপ ডির 1 লাখ ভ্যাকান্সি, তারপরে 60,000 মতো ভ্যাকান্সি, এরকম কিন্তু আসবে না। ভ্যাকান্সি কিন্তু অনেকটাই কমবে, যেহেতু প্রত্যেক বছর রিক্রুটমেন্ট বেরোবে, ঠিক আছে। আর দ্বিতীয় যে অসুবিধা সেটা হচ্ছে তোমাদের রিক্রুটমেন্টে কিন্তু কম্পিটিশন লেভেল হাই হয়ে যাবে। কারণ তোমরা দেখেছো এর আগে যে 60 নাম্বার পেয়েও কিন্তু গ্রুপ ডি চাকরি অনেকে পেয়েছে, আবার 70-এর কাছাকাছি পেয়েও কিন্তু এনটিপিসির চাকরি অনেকে পেয়েছে। তেমন কিন্তু থাকবে না। যেমন এসএসসি রিক্রুটমেন্টটা হয়ে থাকে, এসএসসি কিন্তু কম্পিটিশন হাই থাকে, কারণ প্রত্যেক বছর রিক্রুটমেন্ট বেরোয়, ঠিক আছে। তো রেলের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেক বছর তোমাদের রিক্রুটমেন্ট প্রকাশিত হলে কম্পিটিশন লেভেল কিন্তু হাই হবে। ওকে, এই হচ্ছে দুটি প্রবলেম। এবার তোমাদের প্রত্যেক বছর রিক্রুটমেন্ট হলে কী কী সুবিধা হবে দেখে নাও। দেখো, তোমাদের প্রত্যেক বছর রিক্রুটমেন্ট যদি হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু বয়স সীমার ক্ষেত্রে অনেকটা সুবিধা হবে। আগে কী হতো, তোমাদের 4 বছর 5 বছর পর কিন্তু রেলের নতুন রিক্রুটমেন্ট আসতো। এর ফলে একজন প্রার্থী বা একজন ক্যান্ডিডেট তার বয়স সীমা কিন্তু একবার কি বা দুবার সে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারতো রেলের রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে। এবার যদি প্রত্যেক বছর রিক্রুটমেন্ট হয়, রেলের নিউ রিক্রুটমেন্ট, সেক্ষেত্রে কিন্তু একজন ক্যান্ডিডেট অন্তত 4-5 বছর কিন্তু রিক্রুটমেন্টের সুযোগ পাবেই, ঠিক আছে। তার বেশিও কিন্তু পেতে পারে, এটা তার বয়স সীমার উপর নির্ভর করছে। এই গেল তোমাদের সুবিধা। আর সেই সঙ্গে তোমাদের প্রত্যেক বছর রিক্রুটমেন্ট হলে অনেকে কিন্তু সুযোগটা বাড়বে। মানে যদি প্রথম বছরে সে ক্র্যাক করতে না পারে, সেকেন্ড ইয়ারে সে কিন্তু দ্বিতীয় বছরে সে কিন্তু আবার প্রিপারেশনটা মজবুত করে সে কিন্তু সেটা ক্র্যাক করতে পারবে, তার কাছে কিন্তু অপশান থাকবে, ঠিক আছে। আর যদি 4-5 বছরে একটা করে রিক্রুটমেন্ট আসে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তার কোনো অপশান নেই। যদি সে ভালো পারফর্ম করতে পারে তাহলে সে চাকরি পাবে, না হলে কিন্তু আবার সেই 4-5 বছর পরের জন্য ওয়েট করতে হবে। 4-5 বছর পর আবার ভ্যাকান্সি আসবে, তো সেই কিন্তু ওয়েট করতে হতো। এবার থেকে যদি প্রত্যেক বছর রিক্রুটমেন্ট বেরোয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু সুযোগটা অনেক বেড়ে যাবে, পসিবিলিটি কিন্তু অনেকটা বাড়বে, ঠিক আছে। এবং তৃতীয় যে সুবিধা সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা রিক্রুটমেন্টে কিন্তু একটা টেন্টেটিভ টাইম লাইন দেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ তোমাদের কোন রিক্রুটমেন্টটা কবে আসবে, তার এক্সাম কবে নেওয়া হবে, তার রেজাল্ট কবে প্রকাশিত হবে, এরকম করে কিন্তু একটা টাইম লাইন দেওয়া হচ্ছে। তোমরা দেখেছো এলপি ক্ষেত্রেও দেওয়া হয়েছে, টেকনিশিয়ান পোস্টের ক্ষেত্রেও দেওয়া হয়েছে, এবং গ্রুপ ডি এনটিপিসি ক্ষেত্রে কিন্তু এরকমই দেওয়া হবে, যেমনটা আপডেট পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো এটা হলে তোমাদের কিন্তু একটা সিস্টেমের মধ্যে থাকবে, এসএসসির মতো কিন্তু একটা সিস্টেমে চলবে বিষয়টা। আর আগে যেমনটা হতো, কোনো পরীক্ষা কবে নেবে, কবে তার এক্সাম রেজাল্ট প্রকাশিত হবে, কোনো রকম ঠিক ছিল না, ঠিক আছে। তো এখন থেকে যদি প্রত্যেক বছর রিক্রুটমেন্ট হয়, তাহলে কিন্তু তার একটা ক্যালেন্ডার তার অবশ্যই জারি করবে, এবং এর ফলে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা কিন্তু অনেকটা ফাস্ট হবে, ঠিক আছে। আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে কী কী সুবিধা হতে পারে, কী কী অসুবিধা হতে পারে। তো এই বুঝে তোমরা কিন্তু প্রিপারেশান চালিয়ে যাও। তোমাদের কিন্তু সামনেই এনটিপিসি এবং গ্রুপ ডিতে অনেকের ভালো সুযোগ রয়েছে, কারণ এখানে কিন্তু অনেক টেকনিক্যাল শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগে না। যেমন তোমাদের নন টেকনিক্যাল পোস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন তোমাদের এইচএস পাস যোগ্যতা বিভিন্ন পোস্ট থাকে, তারপরে তোমাদের গ্র্যাজুয়েশন পাসের বিভিন্ন পোস্ট থাকে, আর তারপরে তোমাদের গ্রুপ ডি পোস্টের ক্ষেত্রে শুনতে পাচ্ছি তোমাদের কিন্তু আইটাই কিন্তু আবশ্যিক রাখবে না, এমনটা কিন্তু আপডেট পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক আছে। দেখা যাক অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে তোমাদের কী কী জানানো হয়।